पुणी थरे मु डेविड पहाड़ आउ गोटे एपिसोड को केंद्र करी प्रिय बंधु तपे मिश्रंकर विरोधात्मक विषय को केंद्र करी मु आपण मानक निकट को आसुछि। आजिर विषय वस्तुटी है प्रिय बंधु तपे मिश्र कहती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट भारत को आसिले आ वेद पढ़िले, स्मृति पढ़िले, संहिता पढ़िले, भागवत पढ़िले, भागवत गीता पढ़िले, हिंदू धर्मर अनेक ग्रंथ पढ़िले, ज्ञानी हेले, बुद्धिमान हेले, ज्ञान बुद्धि रे पारंगम हेले, अर्थात पांडित्य रे वृद्धि पाइले, आउ जेरूसालेम को प्रत्यावर्तन कले। प्रत्यावर्तन कला परे से 30 वर्ष बयस रे कौन करछंती तांकर प्रचार प्रसार धर्मवाणी आरंभ कले। एई कथाटी तपी मिश्र कहती किंतु तांकर एई कथारे सेते सत्यता नाही बा गुरुत्व नाही कि महत्व भी नाही कि बाइबेलीय धारा बा बाइबेलीय विषय वस्तु जहाँ बाइबल रे पुंखानुपुंख भाव रे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय लेखा अछि से सहित मेल खाउनी। तेणु ताकू बाजे विषय कहवा आउ से विषय को व्यर्थ भाविबा कदर्थ विषय भाविबा आउ सेटा को आमे एड़े देबा उचित। तेणु तपी मिश्रंकर एही वक्तव्य रे आपण माने विचलित होंतु नाही, विब्रत होंतु नाही बा आचंबित भी होंतु नाही। काहेकि प्रभु जीशु ख्रीष्टन को विरोध करिबा लोके तांको वाक्य विरुद्ध रे जीवा लोक माने अनेके आसिले अनेके गले पतन हेले आउ सबु सत्यानाश हो जाइछंती। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीवंत आउ सत्य परमेश्वर अटंती। तेणु तांको तो जानिछंती आउ काहे तांको विरोध करूछंती। विरोध करंतु नाही, तांको पई प्रार्थना करंतु आउ तांको सुंदर कथा प्रेम रे कहंतु। से जे केही होंतु ना काहेकि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विरुद्ध रे जाई से तिष्ठि पारिबेनी। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विरुद्ध रे जाई से सफल होई पारिबेनी। तेणु आपण माने विचलित होंतु नाही। से जाए होना काहेकि टॉपिक को आसीबा हेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष बयस रे कौन कले जेरूसालेम मंदिर को पूजा अर्चना पाई बापा माँ सहित जाइथिले। आउ सेते बेले कौन हेछि माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट 3 दिन से मंदिर रे रहिले। मरियम आउ जोसेफ कौन कले एणे तेणे खोजा खोजी कले पाइलेनी। तापरे भाबिले जे तांको सांग साथी आत्मीय स्वजन मानक गहन रे निश्चय अछंती। तापरे 3 दिन से माने अध किलोमीटर ना 1 किलोमीटर सेमती गले आउ तापरे आउ फेरी आसिले कहले जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मंदिर भितर रहिथिले। आउ से पंडित मानक सहित आलोचना भी करुथिले। आउ एमिति पंडित मानक सहित आलोचना करुथिले जे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रचार कथा वार्ता आउ ज्ञान युक्त बुद्धि युक्त आध्यात्मिक युक्त विषय वस्तु को से माने सुनी कौन करुथिले माने आचंबित हो जाउथिले। यह लोक पुस्तक 2 अध्याय लेखा अछि। आमे लोक पुस्तक 2 अध्याय जदि पढ़िबा सेठी लेखा अछि। तेणु एई शिक्षा जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पंडित माननकु पचारुथिले आउ कहुथिले आउ सेई कथा गुडी को पंडित माने विद्वान माने सुनुथिले आउ आश्चर्यजनित होउथिले चमत्कृत होउथिले। काहेकि हेउथिले जेहेतु द्वितीय विवरण 4 अध्याय 9 आउ 10 पद आउ द्वितीय विवरण 6 अध्याय 7 रु 9 पद मध्य रे जिहुदी पिला माननकु तोरा बोली गोटे पुस्तक रु शिक्षा दिया जाउथिला। जेपरि से माने कट्टर जिहुदी अटंती। केमिति शिक्षा दिया जाउथिला जे तुमे बसिवा बेले उठिवा बेले चालिवा बेले शयन काल रे एमिति अनेक विषय अछि। सेमिति जिहुदी पिला माननकु घरोई शिक्षा दिया जाउथिला। हेले छोट बेलु जिहुदी पिला माननकु घरोई शिक्षा दिया जाउथिला। आउ बालक जीशु मध्य से शिक्षार अंतर्भुक्त थिले, विद्यार्थी थिले। तेबे से केमिति भारत को आसीबे आउ केमिति सेमिति ज्ञान पाइबे। आउ 12 वर्ष बयस रे एमिति ज्ञानी हे जाइथिले, पंडित हे जाइथिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे पंडित माध्यम मध्य चमत्कृत हे जाउथिले। तेणु तपी मिश्र एई वक्तव्य को भल भाव रे पढ़ी नथिले, जानि नथिले आउ से बाजे तथ्य उठे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विरुद्ध रे प्रदान कले। आउ तोरा पुस्तक हेउछि जिहुदी मानकर महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जहाँकि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स आउ डिटरनोमी। ओडिया रे कहिबा गले आदि पुस्तक, यात्रा पुस्तक, लेव्य पुस्तक, गणना पुस्तक आउ द्वितीय विवरण। एई 5टी पुस्तक को पेंटाटिक कहा जाए।
ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗଣମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯିହୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ନେବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ଏମିତି କଟ୍ଟର ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ଆଉ ଯିହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାଳକ ଯୀଶୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜ ଦେବାଦେବୀ କହିବେ? ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 3 4 5ରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କଲେ। ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଆପଣେଇ ନେବେ? ସେଇ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପଢ଼ିବେ? ଯେହେତୁ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 26 31 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଦ୍ୟା ଜାତକ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 18 9ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଏସବୁ ଯିଏ କରେ ଆଉ ଯିଏ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏଇ ପେଣ୍ଟାଟିକ୍ ବହି ବା ଆମ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏହି 5ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଗହଣରେ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିବା ବାଳକ ଯୀଶୁ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଜେ ବାଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଧର୍ମ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବା ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ସିଏ ଆସିବେ? ଆଉ ସେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି କାହିଁକି ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ପଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଇ ଜେରୁସାଲମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ବେକାର କଥା, ଆଉ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଅପନିନ୍ଦା ବଦନାମ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲମରୁ 3 ଦିନର ବାଟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ବି ହେଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ସେ ବିଷୟ ବି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବାହାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଟ୍ଟର ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ପେଣ୍ଟାଟିକ୍ ବହିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁଣିଗାରୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଲା ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ନାମ ନେବା, ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ପୂଜା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଗଣଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ କରିବା, ମାନେ ସେବା ପୂଜା ପ୍ରେମ କରିବା, ଏସବୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ତପୀ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଜେ ବାଜେ କଥା, ସେଠି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ୟାହ୍ୱେ ବା ଜିହୋବା କୁହାଯାଏ, ଏକମାତ୍ର, ଏହା ଏକବଚନ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିବେ, ସେଇ ଧର୍ମରେ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେବେ, ସେଇ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ସେଇଟା ବାଜେ ବିଷୟ, ସେଇଟା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନି ଆମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଆଉ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆଉ ବାଇବେଲୀୟ ଧାରା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା। ଏହା ହିଁ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତପୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।